Good, good afternoon, everybody. Myself is Jagdevappa Mansoor, Assistant Professor of Psychology, Government First Grade College, Tipatur, Tumkur District, Karnataka. So, today we are discussing about the first BA, second SEM, according to Tumkur University syllabus in second SEM, which paper name is Basic Psychological Process. In this syllabus, in this paper, we are discussing the first unit, which is motivation. So motivation, in this session we are discussing the first session, meaning and nature of motivation. So here the what is the meaning and definition, nature of motivation is, so the objective of meaning and nature of motivation is to understand the meaning and nature of motivation, also outcomes also same. So here the meaning of motivation, the word motivation is derived from the Latin term mover, which means to move. Motivation can be defined as stimulating, inspiring, and including the employees to perform to their best capacity. So, motivation is the word derived from the word motive, which means needs, desires, wants, or drives within the individual. It is the process of stimulating people to action to accomplish the goal. In the work goal context, the psychological factors stimulating the people's behavior can be desire for many success. So motivation is the process that initiates, guides, and maintains goal oriented behaviors in everyday uses. The term motivation is frequently used to describe why a person does something. It is the driving force behind human actions. So, the motivation like this, the nature of motivation is that the term motivation is derived from the word motive. The motive may be defined as wants, drives, needs, or impulses within the individuals. Motives are personal and internal because it is an experience of person's needs. The term need should not be associated with pressing desire or urgency for something. Simply it means something within an individual that prompts him to action. The behavior of person starts from these needs or motives. These needs and motives start and maintain activity, and eventually it determines that direction of a person. These motives give direction to human behavior because they are directed towards certain goals which may be conscious or subconscious. So this is the motivation. So here the motivation means, the word motivation comes to the mover, the Latin word meaning to the move. So most behavior except
simplest reflexes are considered to be motivated. Before trying to understand motivation, psychologists turn to instincts. Instincts are inborn patterns of behavior that are not learned but are biologically determined. So, according to so many peoples and psychologists, people and animals are born with programmed set of survival that are essential to the existence, their existence. So here motivation, we focus on the consequence of our motives. Hunger leads to eating and thirst to drinking. So this is the relationship is what we are biologically based. In 1940s, motives were considered as internal state that set up behavior in a motion. They control behavior and are regarded as having two aspects. It organizes behavior and directs it towards some goal. The two important related concepts are need and drive. Here, need and drive. So, what is the need? A need can be defined as the lack of some biological essential like water and food. A need is an activating force that pushes an individual to move or act to obtain a specific goal. Needs are general desires or wants that cause a person act. So this is the need. So what is drive? Drive is a state of motivational arousal that is produced by a need. It energizes behavior to satisfy a need. Incentives are to rewards that an individual seeks to attain. Drives and incentives can work together in motivating behavior. When an individual experiences a drive, it tries to lessen the tension by satisfying the need that gives rise to the drive. Supposing a person is thirsty, he asks for water or places an ice cube in his mouth. So these behavior reduce his thirst. He no longer feels motivated. So this is the motivation, the concept. So in Kannada, what we are telling, converted into Kannada, motivation ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಹ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಅನ್ನುವ ಬದಲಾಗಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ. ಈ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಮಾನವ ಜೀವನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯವಸಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಮಾನವ ಜೀವಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅಂದರೆ
ಅದು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ಪಾತ್ರ. ಈ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಹಿಸಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಹಿಸಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಥ ನೂರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆ. ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧಕರು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಧಕರು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಗವಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದರು ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಗವಾಯಿಗಳು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ 97 ವರ್ಷ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ನಾವು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅವರು 97 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಸೇವೆ, ಸಹಕಾರ, ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟವರು ಕೂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುವೆಂಪು ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮುಂತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂಥ ಹಲವಾರು ಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಚಹಾ ಮಾರುವವರೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ಚಹಾ ಮಾರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಇದು ಪ್ರೇರಣೆನೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ರವರು ತಾವು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಅನುತ್ತರಣರಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಯಾದರು. ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು, ಫೇಲ್ ಆದವರು, ಮುಂದೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕಾರಣ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ರವರನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಓದಿನಲ್ಲಿ ದಾಡ್ರು ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಚಲನಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾಸ್, ಚಲನೆ ನಿಯಮ ಹೇಳಿದ್ಯಾರು? ಹುಚ್ಚ ಹುಡುಗ ಅಂತಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ. ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಶಿಕ್ಷಕನ ಮಗನಾದಂಥ NR ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿಯವರು, ಒಬ್ಬ ಬಡ ಶಿಕ್ಷಕನ ಮಗನಾದಂಥ NR ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿಯವರು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳಿಗೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆನಾ? ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನು? ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗಾಗಲೇ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯು ಸರಿಯಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಗುರಿ ಈಡೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದವಾದ ಮೂವರ್ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ಚಲನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದವಾದ ಮೂವರ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮೂವರ್. ಸೊ ಆ ಮೂವರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಚಲಿಸು, ಚಲನೆಯ ಕಡೆಗೆ, ದಿಕ್ಕಿಗೆ, ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸು. ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹಸಿವೆ ಆದಾಗ ನಮಗೇನು ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ. ಸೊ ಆ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪಡೆಯುವುದೇ ಗುರಿ, ಅದು ಎಂಡ್. ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಆಹಾರ ಪಡೆಯೋದು, ತಿನ್ನೋದು, ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಿಚರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಪೂರಿತವಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಬರ್ಟ್ ಅನ್ನೋರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವವೋ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತರಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬ್ಯಾರನ್ರವರ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿಸುವ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಗಳೆಂಬ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿ. ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ, ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ, ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಮಧ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಹಸಿವಾದಾಗ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ಆ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಪಡೆಯೋದೇ ಅಂತ್ಯ. ಸೊ ಆ ಆಹಾರ ಪಡೆಯೋದು ಅಂದರೆ ತಿನ್ನೋದು. ಆ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ್ಯ ಆದಾಗ ಇವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಆ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಡುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದರೇನು, ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ದ ವರ್ಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡ್ಯಾಸ್ ಮೂವರ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್. ಅಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವು ಡ್ಯಾಸ್ ಚಲನೆ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಲನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಚಲಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಪದನೋ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪದನೋ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದನೋ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಪದನೋ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್. ಅಂದರೆ ಜರ್ಮನ್ ವರ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಡ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದ ಟರ್ಮ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಮೋಟಿವ್, ಮೂವರ್. ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಮೂವರ್, ಮೂವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದದ ಹೆಸರು ಮೂವ್ ಅಂತ. ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್.
ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ. ಅಂದರೆ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್. ಈ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅದು ಅಂತರ್ಗತ, ಇಂಟರ್ನಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಪದವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಸೆಷನ್ನನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ತಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದರೇನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ವಾಟ್ ವಿ ನೋ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್, ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.